हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, झूली पे किया विश्राम, झूली पर किया विश्राम। সকলে একসাথে ঈশ্বরের আরাধনা, তার প্রশংসা এবং তার স্তুতি করি। হালেলুয়া জিসাস। মুক্তি দিলায় यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम।
একসাথে মুক্তি দিলাই ইয়েশু নাম, শান্তি দিলাই ইয়েশু নাম, ইয়েশু নাম প্যারা 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 নাম, ইয়েশু নাম प्यारा नाम, यीशु नाम 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 प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, जय जय नाम। हालेलुया, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। খ্রিস্টতে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যে আজকে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য আমরা পাঠ করব। আর যখন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য পাঠ করব, প্রভুকে বলবো যে প্রভু তুমি আমাকে সেই সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি, সেই সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি। Hallelujah Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah Jesus। আসুন প্রিয়জনেরা, আমরা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যেতে আমরা প্রবেশ করি। আর এই পবিত্র বাক্য আমরা নিচ্ছি লুক লিখিত সুসমাচার তার 19 অধ্যায় 1 পদ থেকে। লুক লিখিত সুসমাচার তার 19 অধ্যায় 1 পদ থেকে।
আমি ইংলিশে পড়ছি। এই ঘটনাটা আমরা আবার সবাই জানি। আর একটা এই ঘটনাটা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে শেখানো হয়, তাই আমরা এই ঘটনাটা একবার পড়ি। Jesus entered Jericho and was passing through it. A man named Zacchaeus lived there. He was a tax collector and a wealthy man. He wanted to see what Jesus was like, but he was a short man and could not see him because of the crowd. So he ran ahead and climbed up a sycamore tree. From there he would be able to see Jesus, who was going to pass that way. When Jesus came to that place, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for I must stay at your house today. So Zacchaeus climbed down and received him joyfully. And all the people who saw it began to grumble and said, he has gone as a guest to the house of a sinner. But Zacchaeus spoke to Jesus, half of what I own, Lord, I will give to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. Looking at him, Jesus said, salvation has come to this house today, for he is also a true son of Abraham. The Son of Man has come to seek and to save the lost. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 19:1-10 যিশু জেরিকো নগরের মধ্যে যখন প্রবেশ করছিল, একটা বিশাল ভিড় যিশুর সাথে তার যিশুর পশ্চাৎ আসছিল। এবং সেই জেরিকো নগরে একটা ব্যক্তি ছিল যার নাম ছিল শকেও, ইংলিশে জ্যাকিয়াস। আর তার পেশা ছিল সে কর আদায় করত, ট্যাক্স কালেক্ট করত। তখনকার দিনে এত সিস্টেম্যাটিক ভাবে ট্যাক্স কালেক্ট হতো না, তখনকার দিনে এত সিস্টেম্যাটিক ভাবে কর দেওয়া হতো না, খাজনা দেওয়া হতো না। তো জ্যাকিয়াস সে যখন কর আদায় করত, তখন তার পেশার মধ্যে দিয়ে সে তার জীবনের মধ্যে দিয়ে সে অনেক সময় বেআইনি ভাবে বিভিন্ন মানুষকে ঠকিয়ে, আর বিশেষ করে কাদেরকে ঠকিয়েছিল? যারা গরিব, যারা দীন, যাদের অবস্থা খারাপ, তাদেরকে ঠকিয়ে সে কি করত? তাদের কাছ থেকে এক্সট্রা টাকা নিত। আর সেই বেআইনি ভাবে যে টাকাগুলো সে সংগ্রহ করত, সেই টাকা দিয়ে সে কি করত? তার নিজের ব্যালেন্স বাড়াতো। সে নিজের বাড়ি বানিয়েছে, নিজের ঘর বানিয়েছে, নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছে। কিন্তু একদিন জ্যাকিয়াস বা শকেও সে শুনেছে কি সেই জেরিকো নগর দিয়ে যিশু আসছে। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিশু আসছে। আর 3 পদ বলে, এই 3 পদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ। 3 পদ বলে, he wanted to see what Jesus was like. He wanted to see what Jesus was like. ও দেখতে চাইছিল যে যিশু কেমন দেখতে। He did not want to see who Jesus was. ও যিশু কে সেটা দেখতে চায়নি, ও জানতো যিশু কে, কিন্তু এইটা দেখতে চাইছিল যে যিশু কেমন দেখতে। He wanted to see what Jesus was like. But he was a short man and could not see him
বিকজ অফ দ্য ক্রাউড। কিন্তু সে বেটে ছিল, আর ভিড় এত, যে ভিড়ের কারণে জ্যাকিয়াস যিশুকে দেখতে পেত না। ওই ভিড়ের মধ্যে সকেও কোনোদিন যিশুকে দেখতে পেত না, কারণ সকেও বেটে ছিল। নাও 2 পদটা আমরা পড়ি। A man named Zacchaeus lived there. He was a tax collector and a wealthy man. I want you to understand this. আমাদেরকে এটা বোঝা উচিত যে সকেও একটা গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী মানুষ। He was a government official. তার একটা গভর্নমেন্ট চাকরি ছিল, তার সাথে সে ধনবান ছিল। যেভাবে পুরনো সিনেমাতে দেখায়, সরকারি চাকরি যদি আপনি অনেস্ট সরকারি চাকরি যদি করেন, একটা অনেস্ট ভাবে, তাহলে সবসময় সেই ব্যক্তিটা গরিবই থাকে। কিন্তু এইখানে আমরা দেখি তার একটা সরকারি চাকরি ছিল, আর তার সত্ত্বেও সে একটা ধনবান ব্যক্তি ছিল। তো এইবার এই প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাই। I want you to understand and ask this question to yourself. Why was it necessary for a government service holder, first? Second, a rich man, not just rich, a wealthy man, why was it necessary for a government service holder and a wealthy man to see Jesus? কেন একটা সরকারি চাকরিজীবী মানুষ এবং একটা ধনবান ব্যক্তি, একটা ধনী ব্যক্তি, তার জীবনে এমন কি প্রয়োজন পড়েছে যে তাকে প্রভু যিশুকে দেখার জন্য তার জীবনের মধ্যে একটা আগ্রহ জাগলো? There arose a need that I want to see what Jesus is like. আমি দেখতে চাই এই যিশু কেমন। তার জীবনের মধ্যে কি ছিল? মাই ডিয়ার friends in Jesus Christ, খ্রিস্টতে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ আমরা যখন প্রভু যিশুর উপস্থিতিতে আছি, when we are in the presence of our Lord, no matter how much wealth we acquire in this world, no matter how much money you acquire in this world, no matter how rich we become, but at the end of the day, when that richness and when that wealth is acquired through unlawful means, inside your heart there will always be a craving, there will always be a need, there will always be a vacuum where it will never be filled until and unless you look for Jesus. আপনার জীবনে যতই আপনি ধনবান হন, আপনি যতই খুশি আপনি ধনী ব্যক্তি হন, আপনার জীবনে যতই সম্পত্তি আপনি সংগ্রহ করুন, যত টাকা পয়সা আপনি সংগ্রহ করুন, কিন্তু যদি আপনার জীবনে সেই সম্পত্তি, সেই টাকা পয়সার সত্ত্বেও থাকা আপনার জীবনে অসততা আছে, আপনার জীবনে সৎ পথ নেই, আপনি একটা সৎ পথে চলছেন না, আপনি একটা ডিসঅনেস্ট মিনস দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, আপনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন, তাহলে শেষে আপনার জীবনের মধ্যে একটা খিদা থাকবে, একটা তৃষ্ণা থাকবে, আর আপনার জীবনের মধ্যে একটা শূন্যতা থাকবে, যে শূন্যতা একমাত্র প্রভু যিশু পূর্ণ করতে পারবে, প্রভু যিশু ভরতে পারবে। কারণ একমাত্র প্রভু যিশু সেই শূন্যতাতে এসে, সেই শূন্যতার নামটা জানেন? সেই শূন্যতার নাম হচ্ছে শান্তি। কারণ পৃথিবীর কোনো টাকা পয়সা, কোনো ধন, কোনো সম্পত্তি, কোনো কিছু আপনার জীবনে শান্তি দিতে পারবে না। আর ঠিক সেইভাবে সকেও তার জীবন, সে যখন ছোটবেলায় বড় হয়েছে, সে জানতে পেরে গেছিল কয়েক বছর পর যে তার হাইট ওইটুকু। Zacchaeus, when he was small and he started growing, after a couple of years, he understood something. What? That he is going to be short forever. সে জানতো যে সারা জীবনের জন্য সে ওরকম বেটেই থাকবে। And in fact, from the childhood, ওই ছোটবেলা থেকে লোক ওকে দেখে হাসতো, লোক ওকে দেখে ঠাট্টা করতো, লোক ওকে দেখে ভেঙাতো, হয়তো তার নিজের বাড়ির লোক পর্যন্ত তাকে ছোট করেছে।
হয়তো তার নিজের বাড়ির লোক তাকে ছোট বড় কথা বলেছে, তাকে তার তার স্ট্রাকচারকে দেখে হয়তো বলেছে, এ ভাই তুমি অভিশপ্ত, ইউ আর কার্সড। বা স্বকীয় সারা আত্মীয় স্বজন সবাই এসে বলেছে এর বাবা মা নিশ্চয় কোনো পাপ করেছে, যার ফলে তাদের বাড়িতে এরকম একজন সন্তান জন্মেছে। আর Zacchaeus grew up in that kind of an atmosphere. Zacchaeus ঠিক ওরকম একটা আবহাওয়াতে বড় হচ্ছিল, ওরকম একটা পরিস্থিতিতে বড় হচ্ছিল। আস্তে আস্তে তার জীবনের মধ্যে দুঃখ কষ্ট, আর সে বুঝতে পেরেছে যে তার জীবনের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, আর সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে শান্তি। আর Zacchaeus লোককে ঠকিয়েছে, টাকা পয়সা পেয়েছে, কারণ তার প্রথম চাহিদা ছিল টাকা। জ্যাকিয়াসের প্রথম মোটো লাইফে ছিল, তার জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল যে আমাকে টাকা আদায় করতে হবে, টাকা জোগাড় করতে হবে, টাকা সংগ্রহ করতে হবে, টাকা চাই, আরো পয়সা, আরো পয়সা, আরো টাকা, আরো সম্পত্তি, সম্পত্তির পর সম্পত্তি, সম্পত্তির প্রতি, টাকা পয়সার প্রতি লোভ তার মধ্যে জাগলো, কারণ সে ভেবেছিল যে আমার কাছে যদি অনেক টাকা থাকে আমার জীবনের শান্তি থাকবে। কিন্তু একদিন এই জ্যাকিয়াস লোককে ঠকিয়ে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে তার ব্যাংক ব্যালেন্স এত ভরে গেছে, কিন্তু জ্যাকিয়াস বুঝতে পেরে গেছে যে আমার কাছে টাকা তো আছে, কিন্তু যাদের কাছ থেকে আমি এই টাকা আদায় করেছি আমি তাদের কাছ থেকে তাদের অভিশাপ পর্যন্ত কুড়িয়েছি, কারণ তাদেরকে ঠকিয়ে নিয়েছি, আর তাদের চোখের জল আমার জীবনের সাথে আরো জুড়েছে, যার ফলে আমার জীবনে আজ টাকা আছে, সম্পত্তি আছে, বন্ধু আছে, বান্ধব আছে, সবাই আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, লোক ভর্তি আমার ঘরের ভেতরে। প্রত্যেকটা দিন আমি ভোজন আয়োজন করছি, লোক এসে খাওয়া দাওয়া ভালো মন্দ সবকিছু খাচ্ছে, আর সবকিছু পান করছে, সবকিছু দিচ্ছি আমি প্রত্যেক দিন। there is a party in my house, কিন্তু যেটা রয়ে গেছে, যেটা মিসিং, সেটা হচ্ছে শান্তি। রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু জ্যাকিয়াস একজনের বিষয় শুনেছে, আর জানতো যে এই ব্যক্তি শান্তিদাতা, শান্তিরাজ। Zacchaeus heard about Jesus Christ. He heard about this name, Jesus of Nazareth, and he understood and he knew that he was peace. He was the king and he is the prince of peace. And when he heard that Jesus was going to pass through Jericho, he did not want to miss that chance. যখন জ্যাকিয়াস শুনেছে যে যিশু সেখান দিয়ে যাচ্ছে, তখন জ্যাকিয়াস সেই সুযোগ হারাতে চায়নি। সে জানতো যে একমাত্র যদি কেউ আমার এই শূন্যতা ভরতে পারে, সেটা একমাত্র প্রভু যিশু, একমাত্র নাসরিত প্রভু যিশু। তার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে না, তার কাছে কিছু বলতে হবে না, আমি শুধু একবার তার দিকে যদি তাকাই, আমার জীবন বদলে যাবে, আমার জীবনের মধ্যে শান্তি চলে আসবে। প্রিয়জনেরা, Zacchaeus' faith, if you look at it, it is an extraordinary faith that we can see in the Bible. It is an extraordinary example of a faith. You look at the faith. He did not want to go and talk to Jesus. He never wanted to speak to him. In his mind, he just wanted to see, because he knew that only if I look at Jesus, যেভাবে যে ওই মহিলাটা বলেছে, আমি শুধু তার কাপড়ের একটা টুকরো যদি আমি স্পর্শ করতে পারি, the woman said, if only I can touch the hem of his garment, the tip of his garment, I will be healed. Same way Zacchaeus said, if only I can see, my life will be changed. আমার জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে। খ্রিস্টতে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, do you know one thing? আপনি কি একটা বিষয় জানেন? আপনি একটা জিনিস জানেন? যিশু সে জেরিকো নগর দিয়ে যাচ্ছিল শুধু
জ্যাকিয়াসের জন্য। যিশু সেই জেরিকো নগর দিয়ে তিনি যাচ্ছিল, সেই জেরিকো নগরে তিনি প্রবেশ করেছেন জ্যাকিয়াসের জন্য। ইট ইজ নট আ কোইন্সিডেন্স। এটা না যে যিশু তার অন্য কোনো প্ল্যান ছিল, তার অন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল। এটা না যে যিশু তার অন্য কোনো পরিকল্পনার জন্য সে এগোবে, সে যাচ্ছে এবং সেই পরিকল্পনা, সেই প্ল্যান হিসাবে যেতে যেতে হঠাৎ করে সে থামলো। and he sees on top Zacchaeus is standing on the is climb and is sitting on a tree, and it is not that Jesus looks up to the tree and says, Zacchaeus, okay, I have some time, আমার কাছে কিছু সময় আছে, আর ওই সময়ের মধ্যে আমি তোমার ঘর যাব, তোমার বাড়ি যাব, আর আমি ফেরত চলে আসবো, আমার অন্য কাজ আছে। He does not say that. He says, Zacchaeus, when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for I must stay at your house today. Look at it. যিশু জ্যাকিয়াসকে দেখে বলছে, জ্যাকিয়াস, তুমি শীঘ্র নেমে আসো, কারণ আমাকে তোমার ঘরে থাকতে হবে আজ। So the plan of Jesus was to stay, as Zacchaeus made the plan that I am going to go and I am going to climb the tree. Zacchaeus যখন পরিকল্পনা করলো যে আমি যাব আর আমি সেই গাছের উপর উঠব, যিশু জানতে পেরেছে যে একজন আমাকে দেখার তার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগছে। And when Jesus understood that there was this person who just wants to see me, Jesus comes all the way and he says, you want to see me, but I want to stay with you. Zacchaeus, যিশু জ্যাকিয়াসকে বলছে যে তুমি শুধু আমাকে দেখতে চাইছিলে, নাও আমি তোমার সাথে বসবাস করব, তোমার সাথে থাকব আজকের দিনটা। Today I must stay at your house. He looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for I must stay at your house today. আর সক্রিয় সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে নেমে এসছে, সক্রিয় ওখান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসছে, আর তাকে আনন্দ স্বরূপ যিশুকে তার ঘরে গ্রহণ করে। তারপর আমরা সবাই জানি যে জ্যাকিয়াস কিভাবে বলেছে যে প্রভু, আমি যদি কাউকে ঠকিয়েছি তাকে দ্বিগুণ আমি ফিরিয়ে দেব, কাউকে যদি ভুলভাবে কারো কাছ থেকে নিয়েছি তাকে 4 গুণ আমি দিয়ে দেবো, আমার সাথে সমস্ত সম্পত্তি সবকিছু আমি ফিরিয়ে দেবো। কেন এই কথাটা কেন জ্যাকিয়াসের মধ্যে দিয়ে বেরোয়? Why does this prayer or why does this statement come out from the mouth of Zacchaeus? Because now he gets the peace in his life that he has been looking for all these years. কারণ এখন শাকিয়র জীবনে সেই শান্তি আসে যেটা তার ছোটবেলা থেকে তার জীবনে মিসিং ছিল, যার ফলে ও বুঝতে পেরেছে যে এই সমস্ত টাকা পয়সা, এই সমস্ত সম্পত্তি যেটা বেআইনিভাবে আমি গ্রহণ করেছি, যে বেআইনিভাবে আমি সংগ্রহ করেছি, যে সমস্ত জিনিস আমি মানুষকে ঠকিয়ে করেছি, আজকে আমি বুঝতে পেরেছি এগুলো আমাকে শান্তি দেবে না। কিন্তু কি আমাকে শান্তি দেবে? একমাত্র প্রভু যিশু, আর স্বয়ং প্রভু যিশু আজ আমার ঘরে আছে। I don't need, আমার এইসব প্রয়োজন নেই। Jesus just said, আমি তোমার বাড়িতে আজকের দিনের জন্য আমি থাকতে এসেছি, আমি আজকে তোমার বাড়িতে থাকবো, আজকে, today. And that one day was enough to give peace to Zacchaeus for his entire life. Not just peace for the future days, but all the peace that he has been looking for all through his life. Today, Zacchaeus receives Jesus and he receives peace in his life. আমার ঠিক ডান দিকে একটা পোস্টার আছে, আর পোস্টারে লেখা আছে, নো জিসাস নো পিস। KNOW, নো জিসাস মানে যিশুকে জানুন, শান্তি জানুন। তার নিচে লেখা আছে নো জিসাস নো পিস, NO, নো জিসাস নো পিস। যেখানে যিশু আছে, যিশু এসে তার জীবনে যে শূন্যতা, যে শান্তি যেটা শয়তান কেড়ে নিয়েছিল তার জীবনে, তার কাছে আর সে যে বেটে ছিল, দ্যাট ডিড নট ম্যাটার। যে কারণে সে the shortness, the dwarfness of Zacchaeus did not matter anymore.
সে জানতো সে যখন মানুষকে তার টাকা দ্বিগুণ চারগুণ ফিরিয়ে দেবে, তার সম্পত্তি সমস্ত মানুষকে দিয়ে দেবে, সে জানতো মানুষ জানতে পারবে তার 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 সরকারি তার ওপরে যারা আছে, people who were above him in his office, in his workplace, তার জায়গা তার সিনিয়ররা যারা, তারা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারতো যে জাকিয়াস মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা, হি মাইট লুজ হিজ জব, সে জানতো যে হতে পারে সে তার চাকরি হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু আমি বেআইনি ভাবে মানুষকে ঠকেছি, আর করবো না প্রভু, তোমাকে দেখে নিয়েছি, আমার জীবনে আমি শান্তি পেয়েছি, আই গিভ আপ, আই সারেন্ডার। এন্ড হি সারেন্ডার্স। আর তারপর যিশু তাকে একটা কথা বলে, looking at him Jesus said, তাকে দেখে যিশু বলে, salvation has come to this house today. I want you to listen to this verse. এই পদটাকে ভালো করে শুনুন। পদ, looking at him Jesus said, salvation has come to this house today. পরিত্রাণ এই গৃহেতে এসেছে। কিভাবে? কিভাবে পরিত্রাণ এসেছে? জাকিয়াস অনুতাপ করেছে তাই জন্য? জাকিয়াস বলেছে আমি আমার সম্পত্তি সবকিছু আমি দিয়ে দেবো তাই জন্য? পরিত্রাণ, salvation is in no other name but the name of Jesus Christ alone. পরিত্রাণ আর কোন নামে নেই কিন্তু একমাত্র প্রভু যিশুর নামে। আর যিশু বলছে যে আজ আমি তোমার ঘরে এসেছি, অর্থাৎ পরিত্রাণ আজকে এই ঘরে এসেছে। ইট ইজ নট অ্যাবাউট ইউ গিভিং ইয়োর প্রপার্টি অ্যাওয়ে, গিভিং ইয়োর মানি অ্যাওয়ে, বাট বিকজ অফ ইয়োর ইগারনেস, এই শূন্যতা ভরার জন্য যে তুমি আমাকে দেখতে চাইছিলে, আজ পরিত্রাণ ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য সন অফ ম্যান, দ্য ওয়ার্ড মেড ফ্লেশ, salvation has entered this house today. পরিত্রাণ তোমার আজ এই ঘরে প্রবেশ করেছে। যিশু সাকিয়াসকে বলেছে, সাকিওকে বলেছে যে তুমি আমাকে দেখার জন্য তুমি একটা সিকামোর ট্রি, তুমি আমাকে দেখার জন্য তুমি একটা গাছ এ উঠেছিলে, রাইট? লিসেন টু দিস এন্ড দেন উই এন্ড। 8টা বেজে গেছে, এটা নিয়ে আমি শেষ করব। যিশু সাকিওকে বলেছে যে তুমি আমাকে শুধু দেখার জন্য, তুমি দেখতে চাইলে যে যিশু কেমন, আর সেই যিশুকে দেখার জন্য তুমি কি করেছো? তুমি সেই গাছের ওপর উঠেছো, রাইট? And let me tell you, ঠিক এই গাছের মধ্যে দিয়ে তুমি পরিত্রাণ পাবে। He uses the word salvation. He does not say forgiveness. ও বলে না অনুতাপ। ও জাকিয়াসকে বলে না যে তুমি বেআইনি ভাবে তুমি টাকা নিয়েছো, তুমি বেআইনি ভাবে কর আদায় করেছো, so you are forgiven. He does not say the salvation will come. Why? Because it is through the tree. Which tree? কোন গাছ? একটা গাছ, a tree, because Jesus died on the cross of Calvary. The cross was made out of a tree. So you have one tree which had one sinner on it called Zacchaeus, and on Calvary you had another tree that was the cross of salvation, which had the sin of the entire world that day, today and forever. Praise the Lord. এইখানে একটা গাছ ছিল যেটা একটা পাপীর বোঝা নিচ্ছিল, সিকামোর ট্রি। কোন পাপী? জাকিয়াস। কিন্তু সেই ক্যালভারি পর্বতের উপরে আরেকটা গাছ ছিল যার নাম সেই ক্রুশ, যে গাছের মধ্যে দিয়ে সেই ক্রুশটাকে বানানো হয়েছে। আর সেই গাছের ওপর শুধু একটা পাপীর পাপ নয়, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর পাপ, বিশ্বের পাপ, যা গেছে, যা আছে এবং যা আগামী প্রজন্ম যে আসছে, সমস্ত মানুষের পাপ, আপনার পাপ, আমার পাপ, সবার পাপ সেই ক্যালভারি ক্রুশের ওপর নিয়েছে। হালেলুয়া। দ্যাট ইজ ওয়াই জিসাস টেলস জাকিয়াস যে তুমি যা করেছো, তুমি একটা গাছের উপর উঠেছো, কিছুদিন পরে আমাকেও একটা গাছ, দ্যাট ইজ দ্য ক্রস অফ ক্যালভারি, সেই ক্যালভারি ক্রুশ, সেই গাছের মধ্যে দিয়ে আমাকে বলিদান দিতে হবে, নিজের প্রাণ, নিজের শরীর, নিজের জীবন বলিদান দেব, যাতে তুমি পরিত্রাণ পাবে। হালেলুয়া। দ্যাট ইজ ওয়াই জিসাস টোল্ড, তাই জন্য যিশু জাকিয়াসকে বলেছে আজ পরিত্রাণ এসেছে। দ্যাট ইজ ওয়াই হি সেজ salvation has come to this house today. Hallelujah.
Salvation has come to this house today. খ্রিস্টে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ প্রভু তিনি মহান। I know many of you are praying and you're expecting a miracle. আমি জানি অনেকজন আছে যারা এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আপনি প্রার্থনা করছেন। ঈশ্বর বলছে যে today salvation is going to come. All you need to do is you need to look for me. যিশু বলছে যে আজ পরিত্রাণ আসবে, কিন্তু তোমাকে শুধু একটাই কাজ করতে হবে, চোখ কান খোলা রাখো আর দেখো কবে কখন তুমি আমাকে দেখবে। আমাকে দেখার চেষ্টা করো, আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করো। Try to talk to me, try to speak to me, try to look at me, try to see me, try to build this relationship with me. আমার সাথে এই সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করো। Hallelujah, Jesus. যিশায়া 53:4 বলে, yet ours were the sorrows he bore, ours were the sufferings he endured, although we considered him as one punished by God, stricken and brought low, destroyed. Verse 5 বলছে, destroyed because of our sin, he was crushed for our wickedness, through his punishment we are made whole, by his wounds we are healed. তার ক্ষত দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করেছি। By his wounds we are healed. খ্রিস্টে আমার প্রিয়জনেরা, no matter how difficult state you are in, যতই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, প্রভুকে বলুন যে প্রভু আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে গ্রহণ করো। Hallelujah, Jesus. আসুন প্রিয়জনের, আমরা সকলে প্রার্থনা করি, এই বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি, যারা আমাদের সাথে জুড়ছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি। যারা প্রার্থনা অনুরোধ চেয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা সুস্থতার জন্য প্রার্থনা চেয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা জন্মদিন পালন করছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা বিশেষ কারণে যারা আজ আমাদের সাথে তারা এই প্রার্থনার সময়টাকে উৎসর্গ করছে তাদের জন্য বিশেষ করে প্রার্থনা করি। প্রভুকে বলি যে প্রভু সবাইকে প্রভু তোমার চরণতলে রাখি। প্রভু Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. তোমার আরাধনা করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু, তোমার ধন্যবাদ, তোমার প্রশংসা হোক প্রভু, তোমার স্তুতি হোক প্রভু। তুমি জীবিত ঈশ্বর, তাই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তুমি একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র প্রভু। এই সময় প্রভু আমরা প্রত্যেকজন যারা মিলিত হয়েছি প্রভু, কোনো না কোনো জায়গায় প্রভু আমরাও আমাদের জীবনে প্রভু আমরাও বেঁটে আছি, আমরা অক্ষম প্রভু, কিন্তু এই সমস্ত অক্ষমতার মধ্যে দিয়ে প্রভু আমরা তোমাকে দেখতে চাই প্রভু। আমরাও প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু একবার এই সিকমোর গাছটা, এই গাছটাকে আমরা খুঁজি প্রভু, আমরাও এই গাছের উপর উঠে প্রভু তোমাকে দেখতে চাই। একবার প্রভু তুমি এসে আমাদেরকে বলো, একবার প্রভু তুমি আমাদেরকে বলো যে আমাদের নাম ধরে তুমি আমাদেরকে ডাকো প্রভু, যেভাবে তুমি জ্যাকিয়াসকে নাম ধরে ডেকেছো প্রভু,
ঠিক সেইভাবে প্রভু তুমি আমাদেরকেও নাম ধরে ডাকো আর বলো যে টুডে আই এম কামিং টু ইয়োর হাউস বিকজ টুডে আই এম গোইং টু স্টে উইথ ইউ। আজ আমি তোমার গৃহে আসবো কারণ আজকে আমাকে তোমার সাথে থাকতে হবে। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. যে শূন্যতা আছে প্রভু আমাদের জীবনে, সেই শূন্যতা প্রভু একমাত্র তুমি ভরতে পারো। এই রাত, এই দিন, এই বছর তোমার চরণ তলে রাখি। আমাদের কাল, আমাদের জীবনের শেষ সময় অবধি প্রভু আমরা যেন তোমার আরাধনা, তোমার প্রশংসা, তোমার স্তুতি করতে পারি। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার জীবন্ত নামে চাই, তুমি শ্রবণ এবং রাজ্য করো। আমেন, আমেন, আমেন। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and it shall be, world without end. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. ধন্যবাদ সকলকে আজকে আমাদের সাথে জোড়ার জন্য। আর আবার পরের বুধবার 7টার সময় একই আমাদের ডেইলি ডিভোশন উইথ ব্রাদার ইনক এই পেজে আমরা আসবো লাইভ, ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য, আরাধনা, প্রশংসা নিয়ে। যদি ঈশ্বর আমাদেরকে জীবন দেয় তাহলে। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। তো আসি, আবার দেখা হবে, কথা হবে। প্রেজ দ্য লর্ড। ধন্যবাদ। জয় যিশু সকলকে। প্রেজ দ্য লর্ড। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। যদি আমরা জানি এই গানটা একসাথে আমরা করব। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं
स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है तूने, दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, यीशु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति